ये साडी त्रासदी है कि असीं इन्नियां डिग्रियां पढ़ के भी, इन्नियां डिग्रियां करके भी सानूं ये दिन देखना पिया। 10वीं दे विच मैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दी मैरिट दे विच आउंदा हाँ। मेरा स्कूल 1924 का बनया होया सीगा जी। मैं पहला स्टूडेंट सीगा उहदा जिहड़ा मैरिट ते आया सीगा। स्कूल वालों मेरे नाम ते छुट्टी की गई सीगी। USA, कैनेडा, सिंगापुर, चाइना, साउथ अफ्रीका बुलाया जाता है। उधर दे रहे ना इधर दे रहे, ना सैलरी मिल रही है, रोज़गार प्राप्त पहला होया सीगा, बेरोज़गार बन चुके सीगे वो। जो सरकार ने बड़ी भयानक हरकत साडे नाल कीती, लाठी चार्ज होया, साडियां महिला सहायक प्रोफैसरां दे नाल बदसलूकी हुई, थाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 12 ਵਜੇ तक इलीगली डिटेन किया गया। भला होवे किसान जथेबंदियां दा, DTF दा, BKU उगराहां दा, BKU डकौंदा दा ते इस तो इलावा तरकशील दा कि जिन्हां ने साडी हिमायत दे विच उस वेले नितरे। असिस्टेंट प्रोफैसर ते लाइब्रेरी की भर्ती दे विच अज कन्वीनर कर रहे, अज इस फ्रंट नूं चला रहे होर बहुत सारे आगू ने। डॉक्टर सुहेल मेरे नाल ने जिन्हां दा अपना एक बड़ा संघर्ष है तो उस संघर्ष नूं तुसीं सलाम करोगे, तुसीं सोचोगे भी हाँ ये वो नौजवान ने जिहड़े वाकई पंजाब दी करीब ने, पंजाब दा मान ने। सुहेल आपदी जिंदगी दे वो दसो, पढ़ाई कित्थों कीती, कित्थे तक पहुँचे? मैं मलेरकोटला के एक सरकारी स्कूल चों पढ़िया जी, अर्ध सरकारी स्कूल चों। टाटा फट्टियां ते बह के असी अपनी पढ़ाई शुरू की। टीचर चंगे मिले सानू, क्योंकि उस वेले सरकारी कॉलेजां दा, सरकारी स्कूलों का यह हाल नहीं सीगा जिहड़ा अज असी देखते हाँ। टीचरां दी घाट पक्षों, चंगे टीचरां दी घाट पक्षों मेरी पढ़ाई उस स्कूल च शुरू हुंदी है। 10वीं दे विच मैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की मैरिट दे विच आउंदा हाँ। मेरा स्कूल 1924 का बनया होया सीगा जी। मैं पहला स्टूडेंट सीगा उहदा जिहड़ा मैरिट ते आया सीगा। स्कूल वालों मेरे नाम ते छुट्टी की गई सीगी जी। 12वीं दे विच मैं उसे परफॉर्मेंस नूं अपने टीचर दे सदका फिर रिपीट करदा। आर्ट्स दे विच मैं पंजाब टॉप करदा, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड तो। फिर एक मध्यवर्गी परिवार चों आया सीगा तो चलो बड़ी मुश्किल हुंदी है बच्चे नूं एक चंगी सिक्शा दे लई, सिक्ख्या दे लई बाहर भेजना। तो लेकिन मापिਆਂ ने तंगी तुरशी दे विच भी उन्होंने मैनू चंडीगढ़ भेजा। उत्थे सरकारी कॉलेज दे विच मैं अपनी पढ़ाई पूरी की, ग्रैजुएशन उत्थों की। फिर मैं MA दे लई पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ मेरी उत्थे एडमिशन हो जाती है। MA करते हुए मैं लोक प्रशासन दे विच UGC नैट ते JRF की प्रीख्या मुढ़ले पोजीशन ते मैं इंडिया दे विचों क्लीयर करदा हाँ। तो मैनू MA फस्ट ईयर दे विच ही जिहड़ा वजीफा है JRF का वो लग जाता है। हालांकि वो PhD ਲਈ ਹੁੰਦਾ है, PhD की शुरुआत तो मिलता है पर वो कन्फर्मेशन MA दे विच ही हो जाती है। उस तो बाद PhD दे विच जदों मैं जाता हाँ तो मैनू मेरी पढ़ाई सदका, रिसर्च के सदका, खोज के सदका मैनू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों या होर जिहड़ियां बाहरलियां देश ने उन्हां दियां सरकारां वालों USA, कैनेडा, सिंगापुर, चाइना, साउथ अफ्रीका बुलाया जाता है, जिथे जाके मैं अपना खोज पत्र ने जिहड़े वो पढ़ता हाँ या खोज जिहड़ी हैगी अपनी पूरी करता हाँ। जदों मेरी PhD खत्म हो जाती है तो उस तो बाद मैं 1 साल के लिए उस तो अगली जिहड़ी रिसर्च है, पोस्ट डॉक्टोरेट जिहड़ी रिसर्च है यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज UK दे नाल करता हाँ। उस तो बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच अध्यापन अपना शुरू करता हाँ। फिर मैं सरकारी कॉलेज चंडीगढ़ दे विच बतौर सहायक प्रोफैसर नियुक्त हो जाता हाँ। जदों ये पंजाब की भर्ती आउंदी है तो जिहड़ा साडा एक सपना शुरू तो लैके असीं चले सीगे, जिहदे करके असीं बाहर भी नहीं गए सीगे। हालांकि बाहर जाण दे मौके बड़े सीगे कि असीं पंजाब दे कॉलेजां नूं, पंजाब नूं असीं सेवावां प्रदान करनियां ने। जिस धरती तो मैं इन्ना कुछ लिया है तो उस धरती नूं मैं वापस करना है। तो असीं इस भर्ती नूं बड़ी उम्मीद ਦੀਆਂ नज़रां ਦੇ ਨਾਲ देखते हाँ तो मेहनत ਦੇ ਵਿੱਚ कोई कसर नहीं छड्डदे। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 1158 सहायक प्रोफैसरां ਦੀ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਰਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 607 ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, 607 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੌਬਸ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੌਬਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 607 ਜਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 607 ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 607 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਜਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 124 ਜਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 483 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 350 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਅਹਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਤਕਰੀਬਨ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ 8 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 2-3 ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ PPSC ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ UGC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ UGC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ UGC ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ, ਐਡਹੌਕ ਟੀਚਰਸ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ 8 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 8 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲਾ 16 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਇਨਫਾਰਮਲ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਾਰਮਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਨਫਾਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ 5 ਨੰਬਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲਾ 16 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਨੋਵਲ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟਿੱਪਣੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਜਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ 607 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੌਬਸ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 483 ਨੇ ਨਾ ਉਧਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਆ। 8 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਨਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। 16
ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਜਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹਰਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਲੀਗਲੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਡੀਟੀਐਫ ਦਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਤਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਭਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੋਢਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਨਗੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣਗੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।